सर्वस्व परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परमराज्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविंद श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम तथा इष्ट परिवार सभी चरण मोर प्रणाम तथा एठारे उपस्थित मोर सब गुरुजन माँ मान यथामान्य प्रणाम और जय गुरु जनाए। तेरे आज श्रावण परिक्रमार 19तम दिवस बहुत सुंदर भाव ये बड़गड़ उपयोजना केन्द्र आनुकूल्य अति आपणर जानकी माँ घरे बहुत सुंदर भाव सजासजी होती ठाकुर मातृसम्मेलन सुंदर भाव अनुष्ठित हो तेरे ठाकुर कथा माने मत माँ पूर्व गंगोत्री माँ मत फोन कर दिन आलोचना करी तो भाविली मु कौन कहि ठाकुर कथा मत तो कहला बेले डर लगे कहीं पुरुषोत्तम कथा को कौठू आरंभ करी कौठू शेष करी मु तो किसी भी जानी कहले चल किसी भी जानी तो माँ तो कही तो भाविली हो चेष्टा करी बड़गड़ घर मत लगे मो निज घर माने मत ये ठिया बेले बेले लगे मु ठाकुर कथा सब कही पकेबी समस्ते जानतु जे एक्चुअली मो ठाकुर किए समस्ते ठाकुर देखिए समस्ते भलरे रुहतु ये जिनसा मत बेले बेले लगे आउ बेले बेले मत ठिया डर लगे जे कौन कहि ठाकुर कथा तो तथापि से पुरुषोत्तम पाखे मोर ये नवेदन जे कथा ताके ही मो मुख दे किछि कुहाई दियंतु जो थी कि मो निजको धन्य मन करी तेबे मोर गोटे कथा मन पड़े समस्त मन में गोटे प्रश्न आसे सब बेले जे माने जहाँ को भी कहतु आम भारत वर्ष आम समस्त जानी जे आमर 33 कोटी देवदेवी अच्छा तो समस्त मन में गोटे प्रश्न आसे जे मु कहीं दीक्षा नेबी 33 कोटी देवदेवी थाउ थाउ मोर दीक्षार प्रयोजन कौन गुरुंकर पुणी प्रयोजन कौन एक देवदेवी अच्छा मु पूजा मु तो पूजा कर गुरुंकर पुणी आवश्यकता कौटी तो ये जो उल्लेख अच्छे 33 कोटी देवदेवी कथा आम मैंने समस्ते शुणीचे बाकी आम मान आम मैंने मु तो कहीपर 33 कोटी देवदेवी मत पचारे तो मुझे 33 कोटी कौन 33 जन ना मुझे जानी नी मु भावुची आपण मैंने जानी थे बोधे तेज से 33 जन मध्य आम 3 जन को बहुत भल भाव जानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा हेले सृष्टिकर्ता विष्णु हेले पालनकर्ता ब्रह्मा महेश्वर हेले स्वयं शिव हेले संहारकर्ता तो ये 3 जन को आम समस्ते बहुत भल भाव जानी तेरे ये मोर गोटे कथा मन पड़े जे आम गुरु वंदना करूँ सब दैनंदिन प्रार्थना जो गुरु वंदना बोलू से बोलू जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तो गुरु ही से ही विष्णु गुरु ही से ही ब्रह्मा गुरु ही से ही महेश्वर तांकरी चरण रे मोर प्रणाम यही वंदनाटा आम सबुदिन बोलू तो एठू गोटे कथा मन पड़े जदि गुरु ही विष्णु गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही महेश्वर ताहले से गुरु पाखे तो 33 कोटी देवी देवता समस्त समाहार ही से गुरुंकर सृष्टि तो आम मैंने समस्ते जानिछे जेतेबेले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आसीथिले सेतेबेले भी प्रभु को गुरु ग्रहण करने को पड़िथिला जेतेबेले द्वापर श्रीकृष्ण चंद्र आसीथिले सेतेबेले भी प्रभु को गुरु ग्रहण करने को पड़िथिला त्रेता युगरे जेतेबेले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आसीथिले सेतेबेले से ऋषि वशिष्ठ को गुरु रूप में ग्रहण करथिले द्वापर युगरे जेतेबेले श्रीकृष्ण चंद्र आसीथिले सेतेबेले से ऋषि संदीपनी को गुरु भाव में ग्रहण करथिले सेहीपरि जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट आसीथिले सेतेबेले भी से गुरु ग्रहण करथिले जदि भगवान जेतेबेले मनुष्य रूप में आसती तांको गुरुंकर आवश्यकता पड़े ताहले आम माने तो साधारण मनुष्य आम मान को कोन गुरु ग्रहणर आवश्यकता नहीं निश्चय अच्छी तो आमे माने भी गुरु ग्रहण करबा दरकार तो
ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ କଥାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମନେ ପଡେ ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁଟା ଲେଖାଉ କଣ ପାଇଁ ନା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟାରେ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଛୋଟରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢେ, ଏହିପରି କଲେଜ ପଢେ, ତ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନର ଯୋଗ୍ୟତାଟା ବଢେଇବା ପାଇଁ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଏ। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଠିକ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାମଟା ଲେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ନାମ ଲେଖାଟା ହଉଛି ଏଇ ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ଜୀବନରେ କଣ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋର ଭୁଲ ହୁଏ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋର ଠିକ ହୁଏ, ଜୀବନରେ ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଗୁରୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ହେଲେ ଆମର 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସମାହାର। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧି ବିଧାନ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ବା କନ୍ଧୁଳି ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ବା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସମାହାର। 33 କୋଟି ମାନେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସହଜ ମଣିଷ ନର ରୂପରେ କରନ୍ତି ଧୃତି ବୃଷ୍ଟି। ସେଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ। ନା ଅଛି ହାତରେ ଧନୁ, ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ, ନା କଣ ଅଛି, ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ, ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ତେବେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ, ଯୁଗ ମାଫିକ, ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଦରକାର, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଯୁଗରେ ସେହି ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ এই যে ভাতৃভক্তি ଆଉ ପିତୃଭକ୍ତିର କଥା ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଟା ଗ୍ଲାନି ହେଇଯାଉଛି, ଧର୍ମଟା କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧର୍ମଟା ବିସ୍ତାର ହେଇଯାଉଛି, ଧର୍ମଟା କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ତ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବତାର ହେଇଛି, ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଶେଷରେ ସେହି ସହଜ ନର ରୂପରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସହଜ ରୂପରେ ଆସିକି ପୁଣି କଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏଇଠି ମୋ ମାମାଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ କରୁ, ମୋର ମାମା କୁହନ୍ତି, ଝିଅ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଭାଇ ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ବଡ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି। ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଳରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତ ଏଇ ଯୁଗରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆସିପାରିବେନି? এই যুগরে মধ্য সিয়ে হি ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପିତା ପୁତ୍ର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୁଗରେ ଧର୍ମଟା କ୍ଷୟ ହେଇଛି ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପରିବାର, ପରିବେଶ ଭିତର ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ନେଇ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ତୋ ପରିବାରଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଠାକୁର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଦେଖିକି ଶିଖେ ଯେ ତୋ ପରିବାରଟା ଏପରି ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଦରକାର, ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି
ତାଙ୍କର 81 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳରେ ସବୁ କିଛି ସେ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହଉ କି ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଉ କି ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ହଉ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଖାଲି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ ଆମ ପାଇଁ, କେବଳ ଆମ ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡେ ବଡ ମାଙ୍କ କଥା ତ ଜ୍ୟୋତିମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ମାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଚଳେ। ତ ମା 11-12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବହୁତ କମ ବୟସରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯେ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆସି ସେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଯେ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ ହିଁ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ମା ବିବାହ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିନା ସେ କିଛି ହିଁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଠାକୁର ଠାକୁର ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ଠାକୁର ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠାକୁର ଥିଲେ। ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଖାଇବେ, ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ, ଠାକୁର ଆଜି କଣ ଖାଇବେ, ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଦରକାର, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସବୁ କିଛି ସିଏ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି କିଛିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା। ତ ଏଇ କଥା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ। ସେତେବେଳେ 1952 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ବୋଧେ 1952 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ବହୁତ ଶୀତ ହଉଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଦୁମକା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମୁଖାର୍ଜୀ ପାର୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଠାକୁର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତିନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ 1952 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଧେ, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ସେ ଦୁମକା ଜିଲ୍ଲାର ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଥିଲା, ମୁଖାର୍ଜୀ ପାର୍କ, ସେଇଠି ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଘରର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ ତମ୍ବୁ ଟଣା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରହୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବହିରାଗତ ଭକ୍ତ, ବାହାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ତ ଏଇ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନର୍ଗଳ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ବାଣୀ ଅନର୍ଗଳ ପୁରା ବାହାରିଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏକି ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ନୋଟ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର କେତେବେଳେ କଣ କହିବେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ନୋଟ କରିକି ରଖନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଠାକୁର ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇଲା ବେଳେ ତ ବହୁତ ଡେରି ହୁଏ। ଆଉ ବଡମା ଗୋଟେ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପାଖାପାଖି କିଛି ରୁମ ଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ରାମନନ୍ଦନ ପ୍ରସାଦ ଦା ବୋଲି ଜଣେ ଆଶ୍ରମର, ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ବାଥରୁମ ଲାଗିଛି, ସେ ହଠାତ୍ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ଉଠିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1952, ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ କେତେ ଶୀତ ହଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ। ତ ସେଇ ଶୀତ ରାତିରେ କଣ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ତମ୍ବୁ ବାହାରେ ବଡମା ଗୋଟେ ସିଏ ଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ନାରୀଟି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ତମ୍ବୁ ପାଖରେ ପହରା ଦଉଛି। ତ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଏ ନାରୀ ଯିଏକି ପୁରା ଟୋଟାଲି ନ ଡରିକି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଚାରି ପାଖରେ ପହରା ଦଉଛି। ତ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାଥରୁମ ଯାଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଟିକେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରାମାୟଣର କଥା ମନେ ପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ମାତା ସୀତା ସେଇ ପ୍ରକାରର ପହରା ଦଉଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଚାରି ପାଖରେ ପହରା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ରାତି ସାରା ଯେମିତି ମୋ ଠାକୁର ଯେମିତି ଉଠି ନ ପଡନ୍ତି, ଉଠି ପଡିଲେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ, ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ନଥିବ, ନହେଲେ ବି ସେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ପାର୍କଟା ଯେହେତୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ଡର, ସବୁ ଏତେ ଶୀତ ରାତିରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବଡମା ଏକୁଟିଆ ସେଇ ତମ୍ବୁ ଚାରି ପାଖରେ ପହରା ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା।
ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କରିଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ଠାକୁରଙ୍କ ବିନା ଜୀବନରେ ସେ କିଛି ଯେମିତି ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ବିନା ସେ ଯେମିତି ଭଲ ନଥିଲେ ଠାକୁର କେତେବେଳେ କଣ ଖାଇଲେ ହଠାତ୍ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡିଛନ୍ତି କିଛି ଦରକାର ପଡିଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ସବୁ କିଛି ତିଆରି କରିଦଉଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ମାନେ ଜଗିକି ହିଁ ରହୁଥିଲେ ତ ବିଶେଷ ବଡ଼ ମାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କରୁଥାଅ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଛି ମାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଉ ଆଜି ଆଶ୍ରମ ମାତୃଘର ହେଇଗଲା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃଘର ହେଇଗଲୁ ତ ତୁମେ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ତୁମର ସେହି କୋଳରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ତୁମେ ଆଜିଠୁ ବଧୁ ନୁହଁ ତୁମେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମୋର ମା ବଡ଼ କୁକାର ମା ଏଇ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ମା ସାରା ଜଗତର ମା ତ ମା ସେଦିନଠୁ ମାନେ ମା ସେଦିନଠୁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଖାଇବେ ଭଲରେ ରହିବେ ଭଲରେ ଯିବେ ସବୁ କିଛି ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ଏପରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି 11 ବର୍ଷ ବୟସ ଯଦି ଝିଅଟେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ ସିଏ ନ ସହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହି ଗୁଡାକ ପଢେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡେ କେତେ ଗଞ୍ଜନା ଶୁଣିଛନ୍ତି କେତେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମା ତେବେ ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ କରିବ ନାମ ସବୁବେଳେ ଖୁବ ନାମ କରିବ ଆଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଠିକ ରେ କରିବ ଏଇ ସତନାମର କଥା ଆଉ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିର କଥାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ ଏ ଯୋଉ ସତନାମର କଥା ଆପଣମାନେ ଉଣାଧିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନାମ କଲେ କଣ ହୁଏ ତ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ଯଦି ସତନାମ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରୁ ତାହେଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏଟାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ପଢିଛେ ତେବେ এই যে ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କଠୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏଇ ତ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଣି କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ନେବି ପୁଣି କାହିଁକି ଏଇ ସତନାମଟା କରିବି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କହିଥିଲି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଦରକାର ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମଟା ମିଥ୍ୟା କି ଭଗବାନ ମିଛ ତାର କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଆଜି କଣ ସେମିତି ଚଳୁଛି କି ଅପଗ୍ରେଡ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଯୋଉ ନାମଟା ଦରକାର ସେଇ ନାମ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି କର ଏଇ ସହଜ ସରଳ ବିଧାନ ଦେଲେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଯଜନ ଯାଜନ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନି ଚାଲ ତାହେଲେ ତତେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ବଟ୍ ଆମ ଉପରେ ରହିଲା ଆମେ ସେଟାକୁ କେତିକି ମାନୁଛେ ଏଇ ସତନାମର କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ କହିବି ଗୋଟେ ଚୋର ଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଚୋର ଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଣ କରେ ଘର ବୁଲିକି ଚୋରି କରେ ତ ସିଏ ଘର ବୁଲିକି ଚୋର ମାନେ ଚୋରି করে ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ତ ହଠାତ୍ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଆଜି ଆମେ ଧରିବୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କରୁଛି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଗୋଟେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଲୁଚିଛି ତ ଲୁଚିଲେ ସେଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ସନ୍ଥ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସନ୍ଥ ସେଦିନ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଶଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ମୟୂର ଛୁଳ ଲଗାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏଇ ସବୁ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଚୋରଟା ଶୁଣୁ ତା ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା ଆରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯିଏକି ଏତେ ଗହଣା ଲଗାଉଛି ତ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଗହଣା ଗୁଡାକ ଚୋରି କରିଦିଏ ତାହେଲେ ତ ମୋର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି ତ ଏମିତି ଭାବିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆର କଥା ଏଇ ପିଲାଟା ମତେ କୋଉଠି ମିଳିବ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଥ ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆଉ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ଧମକେଇକି ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ପିଲାର କଥା କହିଲେ ଏଇ ପିଲାଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ତ ସେଇ ସନ୍ଥ ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ସେଇ ପିଲାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅ
ଆଉ ସେଇ ପିଲାର ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ତ କହିଲେ କି ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇ ଛୋଟ କହୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି ନା? ହଁ ଯାଅ। ତ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେଇ ସନ୍ଥ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ତ ଯାଉଛ, ଆଉ ସେଇ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମାଖନ, ତ ଏଇ ମାଖନଟା ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ମାଖନଟା ଦେଇଦବ। ତ ସେ ମାଖନଟା ଧରିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଥ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲ ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ କାହାକୁ ଖୋଜିବ? ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ? ତ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ରାସ୍ତା ସାରା ସାରା ମାନେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଅ। ତ ସେ କହିଲେ କି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ 4 ଦିନ କାଳ ସେ ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେଇ ଯୋଉ ସୁନାର ଲୋଭରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖିବି ତାଠୁ ସୁନାଟା ଚୋରେଇ ଆଣିବି। ତ 4 ଦିନ କାଳ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୃନ୍ଦାବନର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଉ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୋଉଠି ମିଳିବେ? ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ମିଳିବେ କଣ? ସବୁଠି ତ ଅଛନ୍ତି। ନା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ? ନା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ପାଇବ। ନା ନାଇଁ, ମତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏକାନ୍ତ, ସିଏ ଏମିତି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି ହେଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡିଛି ଯେ ସନ୍ଥ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଗାଈ ଚରାଏ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି। ତ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଡାକୁଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଡାକୁଛି। ତ ସେ ଦେଖିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲୁଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ମାନେ ସେଇ ସନ୍ଥ ଯେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶଟାକୁ ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେମିତି ମୟୂର ଛୁଳ ଲଗେଇଛି ଆଉ ସେମିତି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିଛି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ସେପଟୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆଉ କଣ ହେଲା ତୁ ମତେ ଏତେ ଖୋଜୁଛୁ? ନା ସେ ଭାବି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ସନ୍ଥ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସେ ଠିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି। ତ ସେ ସେଠି ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହିଁ ବୋଧେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ତ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତୋର, ତୁ ଏତେ ଜୋର ଚିଲଉଛୁ? ନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେ ସନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଖନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛୁ? ନା ହଁ ସେଇ ସନ୍ଥ ମାଖନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଛୁଆଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏକା ଖାଇବି, ତୁ ବି ଟିକେ ଖା, କହିକି ଟିକେ ଚଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତରେ। ତାଙ୍କେ ଖାଇବା ସହିତ ସେଇଟାକୁ ଚଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପାଟିରେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି ସେ ଅଚେତ ହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାଟା ଆସିଛି ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି। ତ ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେ କିଛି ମାନେ କିଛି ତାର କିଛି ମେମୋରି ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି ଯେମିତି ସେ ତାର ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ସେଇଠି ସେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାର ଚେତନା ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ସେ ବସିକି ଏଇ ଯୋଉ ନାମ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ମଝିରେ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚୋର। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚୋର ହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରୀ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚେତନା ଫେରି ଆସିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ସେ ସେଠି ବସିକି କଣ କରୁଛି, ବସିକି ନାମ କରୁଛି। ଆଉ ନାମ କରିକି ସେଇ ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚୋର ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ଅଛି, ତ ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ନାମ କରୁଛେ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ତାହେଲେ ଯେ କଣ ବେନିଫିଟ ମିଳେ, ସିଏ କଣ କରିଥିଲା, କଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କଣ ପାଇଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବି ବ୍ୟାକୁଳର ସହିତ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବି ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କଣ ଯେ ହେଇଯାଏ ତାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ। କାଲି ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ସେ ମତେ କହିଲା କି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲି, କହିଲା ଦିଦି ଆଉ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ତାହେଲେ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ଅଲଗା ହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ରେ, କଣ ହେଲା କି ତୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନୁ? ନା କରୁଥିଲି ଯେ ଦିଦି ସକାଳୁ ଉଠିକି କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା, କହିଲା କି ଦିଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବଦଳରେ ଫଳରେ ମତେ ଯିଏ ମାନେ ମୁହଁରେ କଥା କହୁଥିଲା, ମାନେ ମୋର ଦୋଷ ନଥାଏ କି ମତେ ଗାଳି ଦଉଥିଲା କି ଦୋଷ ଦଉଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ମତେ ଏବେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆହୁରି ବଢା, ଆହୁରି ଠିକ ସେ କରେ। ତ ନାମ ଧ୍ୟାନର ମାନେ ନାମ କରିବାର ଫଳ ଅଛି ହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରୁ
তো ঠাকুর তো কହୁଛନ୍ତି 45 মিনিট নাম ধ্যান করিয়া ପାଇଁ তো 45 মিনিট নাম ধ্যান যদি ଆମେ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟେଇ ଦେଇପାରିବା ମାନେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠିବ କିନ୍ତୁ 45 ମିନିଟ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର ମାନେ ବସିବା ଦରକାର ଖାଲି 45 ମିନିଟ ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନର ବେନିଫିଟ ତାପରେ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିର କଥା କହିଲେ ତ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିର କଥା ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିର କଥାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଯେ ଠାକୁର ମାନେ ଦେଓଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଥିଲା ତ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦି ବେଳ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳେନି ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ এই ঘটনাটা আপনারা সমস্ত শুনিকে ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଠିକ ଅଛି ତମେ ମାନେ ଯାହା ବି ଖାଉଛ ରୋଷେଇ କରିକି ତ ସେଇଠି ଯୋଉ ଚୁଲିରେ ପାଉଁଶଟା ବଳିଥିବ ସେ ପାଉଁଶ ମୁଠାଏ ମତେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ତ ସେଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାପରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସେମିତି ପାଉଁଶ ଦେଇକି ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 30 ଦିନ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଠାକୁର ଆଜି ଆମର 30 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ପାଉଁଶ ନେଇକି ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସେ ପାଉଁଶ ଯାକ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିଟା ତ ସେମାନେ ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁଛ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ ତ ସେମିତି ବର୍ଷେ ଯାଇ ସେଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଇ ପାଉଁଶ ଟିକକ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ପାଉଁଶ ଆମର ପୁରା ପାହାଡ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଏଇ ପାଉଁଶର ତ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ବଡ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ ବୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବାରିପଟେ ସାରର ଚାରା ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇ ଚାରା ଗୁଡାକ ଆଣିକି ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ତ ସେଇ ଯୋଉ ସାରୁର ଚାରାଟା ସେଟା ବହୁତ କଷି ଫଳ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ହି ରେୟାର ସ୍ପେସିସ୍ ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ଦେଖାଯାଏନି ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ପାଉଁଶର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ସେଇ ମାଟିରେ ହିଁ ହୁଏ ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାରୁର ଚାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାଉଁଶକୁ କେମିତି କଣ କରିକି ମାନେ ସେ ସାରୁର ଚାରା ଲଗାଯିବ ସେଇ ସବୁ କଥା ବି ଠାକୁର ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେଇ ପାଉଁଶ ଆଉ ସେଇ ସାରୁର ଚାରା ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇ ସାରୁର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସାରୁ ଫସଲ ବହୁତ ହି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଦି ବେଳ ଦି ମୁଠା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଏତେ ସାରୁ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଯେ ମାନେ ଏତେ ପୁରା ଟ୍ରକ୍ ପୁରା ତାଙ୍କର ସାରୁ ଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ତ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବାର ଏଇଟା ହିଁ ଫଳ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲୁଚି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବା ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ ଯେ କେତେ ମାନେ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଠିକ ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଟା ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ମାନେ ଠିକ ଜାଗାରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଆହୁରି ଆମର ମାନେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରେୟ ବାଣ ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟାକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ବି ବିଧିବିଧାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛିକୁ କଣ୍ଟାଏ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଛେ ନା ଟିକେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଇଛେ ତାହେଲେ ସେ କଣ ସେ କରିପକାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିର ସେ ଟଙ୍କାଟା ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ସିଏ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟଙ୍କାର କଣ ଅଭାବ ଯେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ଭାବଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି କିଏ 10 ଟଙ୍କା করে କିଏ 15 ଟଙ୍କା করে କିଏ 100 ଟଙ୍କା করে ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ସେ ଦେଖନ୍ତି ସେ କେତିକି ଭାବରେ ମତେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିଟା ଦଉଛି ତ ସେଇ ଭାବର ଠାକୁର ଜ୍ୟୋତିମା ଯୋଉ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ ସେଇ ଭାବର ଠାକୁର ସେ ଭାବଟାକୁ ହିଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏତିକି କହି ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା করে ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଲୋଚନାରେ ବିରାମ ଦିଏ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ।